हेलो स्टूडेंट्स आपण समस्त को साइकोलॉजी ऑनर्स क्लास को स्वागत पिला माने वर्तमान वीडियो रे हमें जानिबा पिला माने +3 6 सेमिस्टर रो रिजल्ट विषय रे जोटा कि आपण मानकर 2026 रो +3 6 सेमिस्टर रो रिजल्ट विषय रे ठीक अछि। जदि वीडियो को आपण माने क्लिक करके आसी ताले फास्ट टू लास्ट पर्यंत देखंतु केही भी वीडियो को स्किप करंतु नहीं। बाकी आ गोटे कथा कहबी जदि समय नाही ताहले ठीक अछि परवर्ती मुहूर्त रे देखिनेबे काहेकि ना एटा गोटे इंपोर्टेंट टॉपिक जोटा कि आपण मानकर +3 रो 6 सेमिस्टर रो रिजल्ट को नहीं ठीक अच्छे। तो पिला माने ए वीडियो को सब सांगसाथी मानक पाखक निहाती भाव में टिके शेयर करेंगे कहीं समस्त पाखे पहुँचवा भिडटी बहुत आवश्यक आउ पिला मानक पाखे पहुँचले ही पिला माने जानि परिबे कि सेमानकर रिजल्ट केमिति कोन हेछि ठीक अच्छे। डिटेल्स रे हम आलोचना करबा कहबी खूब कम भीतर समय भीतर आपण मानक कहिदेबी 5 मिनिट 7 मिनिट भीतर आपण मानक कहिदेबी हैला। तापूर्व आपण मानक कहि रखे जो मैंने चैनल को न करी आछिन चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु पाखरे थिबा नोटिफिकेशन बटन को ऑल रे सेट कर दियंतु जद्वारा कि जेतेबेले ए टाइप रो किछि इंपोर्टेंट अपडेट्स देबी सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण मानक पाखरे पहुंची परिबो ठीक अछि। तो वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंस रहिबो +3 6 सेमिस्टर देथिबा समस्त छात्र छात्री मानक पई। तो पिला माने आपण मानक तो एग्जाम सरी जाइछि एबे आपण माने अपेक्षा करछन्ती कि रिजल्ट केबे आसीबो आ पास हार अधिका रही ना फेल हार अधिका रही खाता देखा केमिति कोन चली मार्क केते कोन मिली को डिपार्टमेंट रो को छात्र छात्री मानक केते कोन मिली रिजल्ट केमिति आसीबो सब किछि हमें आलोचना करबा। प्रथम तो मुझे आपण मानक जदि कहबी मु पूर्व आपण मानक को इन्फॉर्म करथिली जेमति आपण मानकर 45 ठीक अछि 45 दिन भितर ही आपण मानकर रिजल्ट आसीबो 45 रो 50 दिन भितर ही रिजल्ट आसीबो बोली आपण मानक मु कहिथिली। तो ठीक से ही अनुसार आम जब देखा आपण मैंने किछि दिन अपेक्षा करूँ कहीं आपण मानकर जदि देखा समय आसीगला खाता देखा ये देखा खाता देखा आपण मानकर अधा अधि सरीगला तो आपण मैंने कभी एत जल्दी कहीं खाता देखा कहीं मु पूर्व जमी आपण मानक कही कि आपण मानकर हायर स्टडी कि सब पिला माने पढ़ापढ़ी करेंगे तेणुक निहती तो प्रोफेशनल सर्टिफिकेट से दरकार है। तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपण न मिलले आपण मैंने एडमिशन करेंगे केमिति गोटे प्रश्न उठू तेणुक निहती भाव आपण प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिल ओरिजिनल सर्टिफिकेट तो आपको एवं मिलनी जदि गोटे प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिल से जाकि कॉलेज रू आने आनलापर आपके निजर हायर स्टडी कि जो जो यूनिवर्सिटी रे आपण मैंने ऑटोनोमस कॉलेज गुड़िक पढ़ापढ़ी करेंगे से आपने सबमिट करेंगे। तो से लगी ही खाता देखा प्रक्रिया एत शीघ्र चालू रोचे। बाकी आ गोटे कथा कि आपण मानकर रिजल्ट केमिति हेछि मुझे ये आपण मानक कहबी रिजल्ट बहुत ही बढ़िया है रिजल्ट बहुत ही बढ़िया है आपण मैंने मुझे जानी विश्वास करें ना ये कि रिजल्ट आपण मानकर आसी ना है किंतु मुझे ये आपण मानक कहबी रिजल्ट बहुत ही बढ़िया है आपण मैंने एक्सपेक्ट भी करें जमी मार्क कारण यूनिवर्सिटी चाहूँगी कि पिला समस्ते पास हूँ। तो ये मुझे कहि उत्कल यूनिवर्सिटी पिला कथा उत्कल यूनिवर्सिटी पिला बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है ये मुझे बेसिकली कहि आर्ट्स पिला है आर्ट्स प्राय सब ऑनर्स पिला भल होती किंतु बैक लगी किसी पिलांकर बैक लगी कारण टोटाली ब्लांक छाड़ी मैंने ये आपको देखा दूसरी एवं बर्तमान आपने जमी देखुं ए सीटा सेमती पिलांकर किसी माने सेमती ब्लांक छाड़ी तो से किए पास कर पास करवा बहुत कष्ट है। बाकी आपको ये आ गोटे कथा कहवाक चाहिए कि एमती किसी किसी सिचुएसन पिला पास कर दि जाए माने ये ब्लांक अवस्था नुहे जो पिलाମାନଙ୍କର जस्ट टिके टिके बैक लगी जाऊला है माने प्रैक्टिकल पिलांकर जदि देखा से जदि 16-17 पाखापाखि मार्क रखी दूसरी कोट ना कोट आउ 1-2 मार्क दि जाए 18 करके पास कर दि जाऊँ। नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कथा यदि मुझे कहबी जमीक कि हिस्ट्री हो पॉलिटिकल साइंस हो ओडिया ऑनर्स हो फिलोसफी ऑनर्स हो संस्कृत ऑनर्स हो जियोग्राफी ऑनर्स हो इंग्लिश ऑनर्स इकोनॉमिक्स ऑनर्स एगुड़ा सब रहा नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट गुड़िक एगुड़िक मुझे कहबी ताले टोटाल उपर पिला 24 मार्क रखिले पास तो कोटना कोठी पिला 24 मार्क किसी किसी पिलांकर रही पारु नाही। तो से ही स्थल कौन कर पिला पास कर दि जाए केमती पास कर दि जाए ना जदि से 23-22 ये मार्क रही जाऊँगी कोट ना कोठे आउ गोटाक कौथे अधे मार्क कौथे 1 मार्क कौथे अधे मार्क एमती करके कौन कर पास कर मैंने 1-2 अधे एमती पढ़े कि
କେମିତି କ'ଣ କରିକି 24-25 ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲେ ସେ ପିଲାଟି ପାସ୍ ହେଇଯିବ। ଯିଏ ଖାତା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏଇଆ ରହିଛି, ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏଇଆ ରହିଛି, କଲେଜର ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି କି ପିଲାଟି କୌଣସି ନା କୌଣସି ସ୍ତରରେ କେମିତି ହେଲେ ପାସ୍ ହେଇଯାଉ। ଏଇଠି ମୁଁ ଯଦି କହିବି ପାସ୍ ହାର ହିଁ ଅଧିକା ରହିଛି ଏ ବର୍ଷ +3 6 ସେମିଷ୍ଟର କଥା ଯଦି ମୁଁ କହିବି ତାହେଲେ ପାସ୍ ହାର ଅଧିକା ରହିଛି ହେଲା। ଇଏ ଥିଲା ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କଥା। ସେଭଳି ମୁଁ ଯଦି କହିବି ରମାଦେବୀ କଲେଜର କଥା, ରମାଦେବୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କଥା ଯଦି କହିବି ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କଥା ଯଦି କହିବି ତାହେଲେ ଏଠି ସମ୍ବଲପୁର ଆଉ ରମାଦେବୀରେ ମଧ୍ୟ ପାସ୍ ହାର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ହେଲା। ଆଉ ବ୍ରହ୍ମପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ତ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ରମାଦେବୀ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ସମ୍ବଲପୁର ହେଉ କିମ୍ବା ବ୍ରହ୍ମପୁର ହେଉ ଉତ୍କଳ ହେଉ ଏଗୁଡ଼ିକରେ ପାସ୍ ହାର ସବୁଠି ଅଧିକା ରହିଛି ହେଲା। ଜାଣିପାରିବେନି ଆପଣମାନେ ଏବେ ଟ୍ରଷ୍ଟ କରିପାରିବେନି, ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି, ବିଲିଭ୍ କରିପାରିବେନି କଥାଟାକୁ, କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ଆସିନାହିଁ। ଯେହେତୁ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିନାହିଁ ତେଣୁ କଥାଟାକୁ ଆପଣମାନେ ବିଲିଭ୍ କରିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ବି ଆସିବ ଆପଣମାନେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ ହେଲା। କାରଣ ଆପଣମାନେ କେତିକି ଲେଖିଥିଲେ ଆଉ କେତିକି ଲେଖିବା ସ୍ଥଳେ କେତିକି ମାର୍କ ଆସିଛି ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ହେଲା। ଧରାଯାଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଦେଉଛି, ମୁଁ ସେଥିଲାଗି ତ କହିଥିଲି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଲିକି। ଧରାଯାଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ବି ଆପଣ 70, 72 କିମ୍ବା 75 ଏଭଳି ମାର୍କ ଆପଣମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି ବା ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋର 70, 72 ଏମିତି ଆସିବ, ତ ସେଇଠି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 80ରୁ 90 ଭିତରେ ମାର୍କ ଆସିଛି ହେଲା। କହିଦେଉଛି ପୁରା ଓପନଲି କହିଦେଉଛି 80ରୁ 90 ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି, ମାନେ A+ ପାଖାପାଖି ମାର୍କ ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି A+ ଆପଣମାନେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଜାଣିନେଉ କି O ମାର୍କ, ମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣମାନଙ୍କର 92, 93 ଏମିତି ସେ ପେପରରେ ରହିଥିବ ହେଲା। ଜାଣିପାରିବେନି ଆପଣମାନେ, ଜାଣିପାରିବେନି ଯେତିକି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି କିଛି ଲେଖିନାହାନ୍ତି ବ୍ଲାଙ୍କ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି ବି ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପାସ୍ ହେଇଯାଇଥିବି ତାହେଲେ ସେଇଟା ତ ଭୁଲ ଧାରଣା। କାହିଁକିନା ହଁ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଧାରଣା କି ମୋର ଯଦି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମାନେ 12-13 ମାର୍କ ବା 15-16 ମାର୍କ ଆସୁଛି, 12-13 ମାର୍କ ତ ଏତେ ମାର୍କ ଦେଇହେବନି, 16-17 ମାର୍କ ଏମିତି ଆସୁଛି, ତାହେଲେ 18 ମାର୍କ ଦେଇକି ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଆମେ ମାନେ ପାସ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି ହେଲା। ତ ସେମିତି କରିକି ପାସ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି। ବାକି ଆଉ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ବହୁତ ମାର୍କ କମିଯାଇଛି ହେଲା, ଧରାଯାଉ କି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସବଜେକ୍ଟ ହେଇଥିବ 12-13 ମାର୍କ ବା 15 ମାର୍କ ଏମିତି ହେଉଥିବ, 15 ମାର୍କ ହେଲେ ତ ସେ ଗୋଟେ ଚଳଣୀୟ ମାର୍କ, କାରଣ 3 ମାର୍କ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରି ହେଇଯିବ ହେଲା। 10 ମାର୍କ, 12 ମାର୍କ, 9 ମାର୍କ ଏମିତି ହେଉଥିବ, ତ ସେଭଳି ସ୍ଥଳରେ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ପାସ୍ କରି ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ପାସ୍ କରିହେବ ନାହିଁ। ସେଭଳି ନନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସବଜେକ୍ଟ କଥା ଯଦି ଦେଖିବା 24 ମାର୍କ ରଖିଲେ ପାସ୍, ଗୋଟେ ପିଲାର ଯଦି 12, 13, 18 ବା ଏମିତି ସବୁ ରଖିଛି ତାକୁ କେମିତି ପାସ୍ କରିବ ହେଲା କି। ତ 22-23 ମାର୍କ ଯଦି ହେଇଯାଉଛି 2-3 ମାର୍କ ଏପଟ ସେପଟ କରି ହେଇଯିବ, କେଉଁଥିରେ ଅଧେ ମାର୍କ, କେଉଁଥିରେ 1 ମାର୍କ, କେଉଁଥିରେ ଅଧେ ମାର୍କ ଏମିତି କରି ସେ 2-3 ମାର୍କ ବଢ଼ିଯିବ, 24 ରଖିକି D ଗ୍ରେଡ଼୍ ହଉ ପଛକେ ପିଲାଟି ପାସ୍ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଅଧିକା ଯଦି ବଢ଼େଇବାର ଥିବ ତ ଅଧିକା ନମ୍ବର ଦେଇହେବନି ନା। ଯଦି ଲେଖିଥିବ ତାହେଲେ ତ ଦେଇହେବ, ଯଦି ନ ଲେଖିଥିବ ତାହେଲେ ଜଣେ ମାର୍କ ଦେବ କେମିତି ହେଲା କି। ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ବାକି ପାସ୍ ହାର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ହେଲା। ସେ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହେଉ, ସମ୍ବଲପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହେଉ, ରମାଦେବୀର ହେଉ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତି ରହିଲା ନୟାଗଡ଼ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ହେଉ, ଭଦ୍ରକ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ହେଉ, ନିମାପଡ଼ା ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ହେଉ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ହେଉ ହେଲା, ପ୍ରାୟତଃ ପିଲାଙ୍କର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମାର୍କ ରହିଛି ହେଲା। ରେଜଲ୍ଟ ପୁରା ଭଲ ମାର୍କ ଦିଆଯାଇଛି, ମାନେ କୌଣସି ପିଲାଙ୍କର ମାର୍କ କମେଇ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ ହେଲା। ଯେଉଁଠି ଆପଣମାନଙ୍କର 60-62 ମାର୍କ ହେଉଛି ସେଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କର 70ରୁ 72 ମାନେ 10-15 ମାର୍କ ଆପଣମାନଙ୍କର ବଢ଼ିଛି ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ ହେଲା। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆପଣମାନେ ଯଦି B+ ଗୋଟାକରେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି କି ଆପଣମାନେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି B+ ମୋର ଆସିବ, ସେଥିରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ କି B+ ଅର୍ A ହେଲା। A+ ତ ହେଇପାରିବନି, A ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାର୍କ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଇଭଳି ପିଲାମାନଙ୍କର ହିଁ ଦିଆଯାଇଛି। ବାକି ରେଜଲ୍ଟ କେବେ ଆସିବ? ଏଇ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣମାନଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଯିବ, ତେଣୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ବି ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ, ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବି। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଆପଣମାନେ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଜଏନ୍ ହେଇନାହାନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମୁଁ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ସେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯିବେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ରେଜଲ୍ଟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କର ଘୋଷଣା କରାଯିବ, ରେଜଲ୍ଟ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସିବ। ତାପରେ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆସିବ। ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରହିବ ତା ବାବଦରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସେପାରେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିବି। CGPA ଆମେ କେମିତି କାଉଣ୍ଟ କରିବା, ଟୋଟାଲ୍ ମାର୍କରୁ କେତେ ମାର୍କ ଆମର ରହିଲା, ସବୁକିଛି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ହେଲା, କେହି ବି ମାନେ ଟେନସନ୍ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କେହି ବି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଆରାମସେ ରେଜଲ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ହେଲା। ରେଜଲ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ବଢ଼ିଆ ମାର୍କ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସିବ। ସମସ୍ତେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ କ୍ଲାସ୍ କରୁଥିଲେ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯାଉଥିଲା,
ଯେଉଁମାନେ ବି କ୍ଲାସ୍ ନ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ବି ଭଲ ମାର୍କ ଆସିଛି, କାରଣ ସେ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଲେଖା ଲେଖି କରିଛନ୍ତି ନା, ତେଣୁ ଭଲ ମାର୍କ ଆସିଛି, କିଛି ଟେନସନ୍ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିଛି ଭିଡ଼ିଓ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ରିପ୍ଲାଏ ମୁଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେବି। ସେ ରିଲେଟେଡ୍ କ୍ଲାସ୍ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।